سے بات کر رہا ہوں جی بھائی. ہاں جی. اچھا آپ نے یہ سوال کیا کہ اگر کوئی بندہ کلمہ بھی لیکن صرف پڑھنا مسلمان نہیں ہے، اس کے اوپر عمل بھی کرنا، اس کو اپنے اوپر نافذ نہیں کرنا. عابد بھائی میں آپ کی بات یہ ٹوکتا ہوں. اگر اس لحاظ سے دیکھیں تو پاکستان کے 95% لوگ کافر ہیں. پھر میں بات کر رہا ہوں کہ صرف وہ بندہ مسلمان ڈکلیئر ہو جائے، اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ بھائی بس پاکستان وہ کے دنیا اندر تو کی بھی صرف بے 25 شک دنیا کی کروڑ نظر ہیں. میں وہ آخرت نہیں بھائی آخرت میں میری بات تو سن لے نا، میری بات تو سن لے. آپ تو صرف پاکستان کی بات کر رہے ہیں، وہاں پہ تو صرف 25 کروڑ ہے. میں نے تو 1.5 ارب مسلمانوں کی بات کر دی ہے یار، تو اس میں پاکستان بھی شامل ہے. ہاں جی پہلے جو جی میں نے بات کی ہے تو میں نے تو 1.5 ارب کی بات کی ہے، اس میں پاکستان بھی شامل ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب ہاں جی آپ نے کہا کہ اگر کوئی بندہ یہ ہاں جی کلمہ پڑھتا ہے تو اس کو کیوں کوئی کافر کہہ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے لیے ہمیں جی لوٹنا پڑے گا اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی کہ قرآن و جی حدیث ایسے کی ہی طرف. جی جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 90 جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا بعد ایمانہم اللہ الرحمن ثم جی داؤد کفرا لن تقبل توباتہم واولئک هم الضالون. بے شک جو لوگ اپنے ایمان لانے کے بعد کفر جی کریں پھر کفر میں بڑھ جائے، ان کی توبہ جی ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، یہی گمراہ لوگ ہیں. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا جی ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 90 میں. جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النساء میں آیت نمبر 50. اللہ تعالیٰ جی فرماتا ہے انظر کیفا یفترون علی اللہ الکاذب وکفی بہ اثما مبینا. جی دیکھو یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں اور صریح گناہ کرتے ہیں. پھر جی اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ النساء کی آیت نمبر 61 میں فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. ان سے جی جب کبھی کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کی اور رسول کی طرف آؤ تو آپ دیکھ لیں گے کہ یہ منافق آپ سے منہ پھیر کر رکے جاتے ہیں. چلے جائیں. جی ٹھیک ہے بھائی. تو یہ جی آگے یعنی کہ تھوڑی سی میں نے آپ کو کفر کس کو کہتے ہیں اس کے بارے میں بیان کیا. اب آتے ہیں جو جی آپ کا سوال ہے کہ کس کو کیا حق ہے. جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ان کا وصال نہیں ہوا تھا تو وہی ان پہ آتی تھی، وہ بتا دیتی تھی کہ یہ بندہ منافق ہے یا مسلمان نہیں ہے یا مسلمان ہے. جی صحیح ہے یا غلط ہے؟ جی لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو اب ہمیں جی کیسے پتہ چلے گا؟ کیونکہ ہم تو کسی کا دل تو چیر کے دیکھا نہیں ہے نا. ہاں جی ایسے ہی. ہاں تو اب ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ وہ کیا بندہ مسلمان ہے نہیں ہے، وہ کفر کر رہا ہے یا نہیں ہے؟ اس جی کے اس اعمال چیز سے. کا جی جی عابد بھائی اس جی کا مسلمان ہونا یا کافر ہونا یہ خدا کے ساتھ خاص ہے. یہ خدا تعالیٰ ہی نہیں فیصلہ نہیں کرے گا. میں جیسا آپ کہ کو نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، اللہ تعالیٰ نے رستہ بھی تو بتایا ہے نا، رستہ بھی ٹھیک تو ہے. بتایا اچھا ہے، میں وہی تو پھر بیان کر رہا ہوں. جی جی میری بات سنیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 منافق کے نام پتہ تھے اور ان کو پتہ تھے کہ کون منافق ہیں، لیکن ان کو پھر بھی مسلمان ڈکلیئر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ نہیں کہا کہ یہ کافر ہو گئے ہیں.
نہ ہی لوگوں کو بتایا. نہیں ٹھیک ہے, نہیں بالکل نہیں بالکل نہیں بالکل صرف نہیں ایسی دو بات صحابہ نہیں کو ہے. پتا تھا, حضرت حذیفہ اور ایک اور صحابی تھے, آئی تھنک عمار بن یاسر. ٹھیک ہے, نہیں صرف ان عمار دو بن صحابہ یاسر کو نہیں, ان کے صرف نام پتا تھا. صرف صرف ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو جی پتا تھا. ٹھیک ہے, صرف جی ایک کو جی, پتا تھا. باقی اور جو وہ آپ کہہ جس رہے کا ہیں کہ جنازہ ان کو پڑھاتے تھے اس مسلمان کو ڈکلیئر, مسلمان سمجھا جاتا تھا. دیکھیں دیکھیں ابھی سنیں باقی ابھی نبی سنیں کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگایا. سنیں نا, سن تو لینا بھائی. جی ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں نا کہ کفر کا فتویٰ لگایا. ٹھیک ہے, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتایا؟ اللہ نے وحی کر کے بتایا کہ یہ لوگ منافق ہیں. جی ٹھیک ہے, کیونکہ جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی وحی آئی. اب جی قرآن شریف آپ کھول کے دیکھ لیجئے, ان کے نماز جنازہ پڑھنے کو منع کیا گیا. کس نے منع کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. جی, اللہ نے. ٹھیک ہے, ان کی مسجد گرانے لیکن کا وہ کس نے ساری کہا؟ زندگی, مسجد زرار. عابد بھائی, لیکن وہ ساری مسجد زندگی زرار وہ مسلمان ڈکلیئر رہے کہ نہیں رہے؟ وہ ساری زندگی مسلمان جی ڈکلیئر رہے. بالکل, جی بالکل نہیں, بالکل نہیں. ٹھیک ہے, مسلمانوں کا بلکہ صحابہ کرام کا تو یہ وتیرہ تھا کہ جب کوئی بندہ فوت ہوتا تھا تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ حضرت ابی حضرت حذیفہ, حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے تھے. وہ اگر اس کے نماز جنازہ پڑھتے تھے تو وہ بھی پڑھ لیتے تھے, اگر وہ نہیں پڑھتے تھے تو صحابہ بھی اس کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے. جی نہیں تھے پڑھتے. جی جی, ٹھیک ہے جی, تو میں یہ بات کس کر رہا چیز ہوں, کی لیکن نشانی ہے؟ جتنی دیر وہ زندہ رہے لوگ, اتنی دیر وہ مسلمان ہی کہلائے. جی انور جی بھائی, سوری میں آپ کو 2 منٹ کے لیے روکوں گا. جی ہمارے ساتھ ہمارے استاد محترم مفتی مبشر رضا قادری صاحب تشریف لائے ہیں. میں سوری میں نے آپ کو نہیں دیکھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم جی استاد السلام. محترم, یہ بیان کر دیجئے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کو ڈکلیئر کیا تھا یعنی کہ کافر, یا کیا یہ تھوڑا سا بتا دیجئے گا سر. یہ انور صاحب کون ہیں؟ یہ سر جماعت احمدیہ سے تعلق رکھتے ہیں. انور صاحب صبح بھی میری براڈ پہ آئے تھے, تو ابھی بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں, کوئی غلط بات نہیں, کوئی کچھ ویسے نہیں. میرے خیال میں جی تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں انور صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کافر ڈکلیئر نہیں کیا, مسلمان ہی ڈکلیئر کیا. کیوں جی انور صاحب, ایسے ہی ہے نا؟ ہیلو جی انور صاحب, ایسے ہی ہے؟ جی جی, ہاں جی ہاں جی سگنل آپ کے ڈاؤن شاید ہو رہے جی, ہیں. مفتی مبشر صاحب. اچھا, تو جی ہو سکتا ہے آپ کی آواز آ رہی مجھے. اچھا, تو میں کہہ رہا ہوں ایک دفعہ رپیٹ کر دیں تاکہ ہو سکتا ہے میں نے غلط سنا ہو یا میں نے غلط سمجھا ہو. انور صاحب, آواز ہم آ رہی ہے؟ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. ہاں جی, آواز آ رہی ہے. میرے شاید وہ سگنل چلے گئے بھائی, سوری. آواز آ رہی ہے میری؟ جی آواز آ رہی ہے. جی انور صاحب, جی آپ جی, کی آواز آ آپ رہی ہے. بتائیں. آپ ایک دفعہ وہ دہرا دیجئے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کافر ڈکلیئر کیا تھا یا نہیں کیا تھا, تاکہ مفتی صاحب سے پھر اس کا جواب لیں قرآن و حدیث سے. جی مفتی بھائی, میرا تھا یہ کوشچن کہ ایک بندہ خود کو مسلمان کہتا ہے, کلمہ پڑھتا ہے, تو کیا کسی دوسرے انسان کو حق ہے کہ اس کو کافر یا غیر مسلم قرار دے؟ ہاں ٹھیک ہے, اس پہ آگے. عابد بھائی نے یہ بتایا تھا. جی میں نے کہا تھا سنت سے اور حدیث سے, یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافق تھے
ان کے ساتھ کیا رویہ تھا، اور جو کافر تھے جو خود کو مسلمان کہتے تھے ان کے ساتھ یعنی کہ کیا رویہ پیش کیا؟ ہاں، تو کیا رویہ پیش کیا تھا؟ جی، کہ جو زبان سے اقرار کرتا ہے کہ مسلمان ہے وہ مسلمان ڈکلیئر ہوگا، جو کلمہ اچھا، پڑھتا ہے۔ جو اپنے کو جی، کلمہ پڑھتا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ مسلمان ڈکلیئر ہوگا۔ اچھا، صحیح ہو گیا۔ تو لیکن مرزا صاحب آپ کیسے نہیں کہتے؟ یہ جو باتیں آج ہم آپ جی سے سن رہے ہیں وہ مرزا صاحب سے جی، تو نہیں سنی، تو اب تو پھر کام خراب ہو گیا۔ اس کا کوئی کیسے؟ کیا حل نکالیں گے؟ مرزا صاحب تو جناب ان کو ہم جب نہیں، دیکھتے آپ ہیں نا، بات بتا دیں۔ جی، جی 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 مرزا صاحب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ مسلمانوں کو باقاعدہ طور پہ کافر کہتے تھے۔ جی جی، تو مرزا صاحب کا کیا حل نکالا جائے؟ ابھی دیکھیں، میں نے یہ عابد بھائی غلط بات کر رہے تھے تو میں نے ان کو کہا ہے کہ بھائی یہ آپ صحیح نہیں کر رہے، غلط کر رہے ہیں، اور آپ کی میں نے حامی بھری ہے اور جی حمایت کی ہے آپ کی۔ میں نے کہا نہیں، یہ انور صاحب جو کہہ رہے ہیں نا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بظاہر جب کوئی مسلمانوں والے عمل کرے گا تو اس کو مسلمان نہیں کہا جائے گا، پھر آگے سے اس کی دو شکیں بنتی ہیں، یا وہ مسلمان مومن ہوگا یا وہ مسلمان منافق ہوگا۔ اقرارم جی باللسان جب کرے گا تو وہ جناب مسلمان ہی ہے، لیکن جب جی اقرارم بالقلب کرے گا تو پھر وہ مومن بن جائے گا۔ تو جب جی انکار بالقلب کرے گا تو پھر وہ منافق بن جائے گا۔ تو اقرارم جی باللسان میں تو دونوں ہی آتے ہیں، وہ مسلمان ہی ہوں گے، فرق پڑتا ہے دل کے اندر۔ جی اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ جی اس میں اس ایک بات کے اندر آپ اور میں دونوں متفق ہو گئے ہیں، جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہی میں بھی کہہ رہا جی ہوں، اور غلط بات کر رہے جی تھے عابد بھائی، میں نے کہہ دیا کہ یہ غلط بات ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ جی جس قسم کی بات عابد بھائی کر رہے تھے ویسی ہی بات کچھ مرزا قادیانی نے بھی کی ہے۔ وہ مسلمانوں کو وہ کافر کہتے رہے، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کلمہ گو مسلمانوں کو وہ کافر کہتے رہے؟ جی جی مفتی صاحب، میں سوری، میں صرف بات کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی اور ان کی سنت کی، یہ کہ ان کا کیا رویہ تھا، وہ کس کو مسلمان تسلیم کرتے تھے، بس میں نے یہ سوال تھا میرا، کسی اور سے وہ تو تو میری ٹھیک، بات ہی نہیں، یعنی کہ کوئی نہیں کوئی کیا بات نہیں، سمجھتا کوئی تھا بات وہ کیا تھا۔ نہیں، کوئی بات نہیں۔ آپ احمدی ہیں کہ نہیں؟ جی جی، میں احمدی الحمدللہ۔ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی، میں امتی نبی سمجھتا ہوں۔ اچھا، آپ اپنے امتی نبی صاحب کی بات نہیں مانیں گے؟ جی مانے، تو وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی غیر احمدی جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے، تو لیکن ان آپ سے کیوں نہیں؟ پہلے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زیادہ عزیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ مرزا صاحب اچھا، بھی ان مطلب کی ہی یہ کہ تعلیم کو آپ آگے کے چلاتے امتی ہیں نبی تو ہم، صاحب جو ہیں مرزا غلام قادیانی صاحب، ان کو وہ قرآن حدیث نہیں آتا تھا؟ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جی آتا تعلیمات تھا، کا نہیں پتا تھا؟ جی جی پتہ تھی، جی پتا تھا، تو پھر یہ چیزیں ان کو نہیں پتا تھی تو انہوں نے پھر وہ کتابیں لکھ دی ہیں جی جی کہ بھائی یہ غیر احمدی جو ہیں جو میرے اوپر ایمان نہیں لاتے، بلکہ اوپر نہ صرف ان کو کافر سمجھتے رہے بلکہ جناب ان کو ان کے بیٹوں نے ان کو اور آپ لوگوں کے خلیفوں نے جو بھی مرزا قادیانی پر ایمان نہیں لاتا اس کو کافر لکھتے رہے ہیں اور کہلواتے رہے ہیں۔
यहाँ मैं हवाले देता हूँ एक दो ये अनवा अब हवाले जरा सुन ले जरा। रूहानी खदैन जी बल्कि सॉरी अनवारुल उलूम है, जिल्द 30 है, सफ़ा 148 है। और हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम गैर अहमदियों को मुसलमान ना समझें और उनके पीछे नमाज ना पढ़ें, क्योंकि हमारे नज़दीक वो खुदा ताला के एक नबी के मुनकिर हैं। ये दीन का मामला है, इसमें किसी का अपना इख्तियार नहीं कि कुछ कर सके। कलमातुल फसल है, जी मिर्ज़ा जी गुलाम साहब के बेटे, जिनको आप उम्मती नबी कह रहे हैं, उनके बेटे जी लिखते हैं सफ़ा 110 के ऊपर, जिल्द जी 14, कहते हैं कि जी मसीह मऊद को नहीं, जो मसीह मऊद को नहीं मानता वो ना सिर्फ काफिर बल्कि जी पक्का काफिर और दायरा इस्लाम से खारिज है। फिर जनाब जी अनवारुल उलूम है, जिल्द 6 है, सफ़ा 110 है, कहते हैं कि हजरत मसीह मऊद की बैत में शामिल नहीं हुए, ख्वाह उन्होंने हजरत मसीह मऊद का नाम भी नहीं सुना, वो काफिर और दायरा इस्लाम से खारिज है। जी आगे मजमुआ जी इश्तिहारात, जिल्द 100 में, सफ़ा 275 के ऊपर आपके उम्मती नबी साहब और आपके मसीह साहब लिखते हैं, जो शख्स तेरी पैरवी नहीं करेगा और तेरी बैअत में दाखिल नहीं होगा और तेरा मुखालिफ रहेगा, वो खुदा और रसूल की नाफरमानी करने वाला और जन्मी है। जी अब जी आप मुझे जी बताइए, ये चंद हवाले आपके सामने दिए हैं, तो ये बातें आपके मिर्ज़ा साहब को या आपके खलीफों को नहीं पता थी? जी अब आप बात कर लें, खुल के कर लें। जी जी मुफ्ती साहब, मेरा क्वेश्चन अभी भी वही था कि मैंने पूछा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या सलूक था उनके साथ जो खुद को मुसलमान कहते थे, ठीक है। किसी और की मैंने बात ही नहीं थी की कि कोई कौन कहता है क्या क्या कहता है। अच्छा आप मुझे बताएं कि आप कौन से मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, बरेलवी या कौन से, बता सकते हैं आप मुफ्ती साहब? बात कंप्लीट कर लें, फिर मैंने करनी है। हमारा ये तरीका कर नहीं होता जी हम जी बीच में टोकें, क्योंकि पहले हम अपनी बात जी करते आप हैं, मुझे बता फिर दें कि अगले आप कौन से मसलक से कहाँ ताल्लुक़ रखते हैं। मेरी बात सुन लें, आप बात कंप्लीट कर लें, जितनी आपने बात करनी कर लें, फिर मुझे मौका दीजिएगा, फिर मैं अर्ज करूंगा। जी जी ठीक है, मैं बात कर लेता मुझे हूँ, बता दें कि ठीक भाई है। मैंने बात मैं कंप्लीट कर ली है। जी अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जैसे पाकिस्तान में या कहीं किसी भी जगह पे बरेलवी जो वहाबियों को काफिर कहते हैं, ठीक है, तो उस पे आप क्या फतवा लगाते हो, ठीक है। क्या वो मुसलमान नहीं, जिनको काफिर कहा जा रहा है, क्या आप उनको मुसलमान नहीं समझते? और वहाबी बरेलवियों को कहते हैं काफिर। हर फिरका एक दूसरे को तो काफिर कहता है, ठीक है। तो पता कैसे चलेगा कि कौन मुसलमान है? जी आप बताएं आप। नहीं, ये मेरे सवाल का जवाब तो नहीं है, आपसे मैंने हवाले दिए हैं, आपने उनकी तो कोई एक बात भी नहीं की, उनको खा पी गए हैं, ऊपर से मेरे ऊपर आपने कुछ सवालात जड़ दिए हैं, तो ये तो कोई गुफ्तगू जी का तरीक ही नहीं है मोहतरम, ये कोई तरीका तो नहीं है। मैं आपसे सवाल चना कर रहा हूँ, आप जवाब गंदुम दे रहे हैं। मैंने तो ये कहा कि जी आपके मिर्जा मैंने भी साहब, आपसे सवाल मेरी किया था आप ना कि देखे ना, नबी करीम मैंने आपकी सल्लल्लाहु बात अलैहि वसल्लम सुनी का है क्या ना, रवैया था मैंने आपकी बात सुनी मुसलमानों है के ना, साथ। ये जी तरीका नहीं है, ये बात का तरीका मुझे ही नहीं, जवाब ही नहीं मिला ये बात का तरीका ही नहीं है। मुफ्ती साहब, मुझे जब जवाब ही आपको नहीं मिला उस चीज़ का। जब आपको मौका दिया था उस वक्त आपने बोले नहीं, हमारा ये तरीका ही नहीं है गुफ्तगू का। जी अगला बंदा जब बात कर रहा होता है हम बीच में नहीं बोलते, और जब अपनी बात करते हैं तो फिर जी अगले को नहीं बोलने देते, ये हमारा तरीका है। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि भाई आप जी लोग अपनी बात तो बड़ी तसल्ली से कर लेते हैं लेकिन अगले बंदे की बात को टोकते हैं। ये कादियानी, सारे कादियानियों का यही नहीं तरीका है। नहीं चले माइक म्यूट करें, मुफ्ती मुझे साहब, मेरी नहीं ऐसी मुझे बात बात नहीं, आप करने बात दें, करें। माइक म्यूट करें, फिर जी खुद ही ये ले करें। म्यूट हो गया, म्यूट हो गया।
چلو میں نے آپ کے سامنے آپ کے مرزا صاحب کا حوالہ دیا، مجموعہ اشتہارات کا، آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. میں نے انوار العلوم کے 2 حوالے دیے، آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. میں نے کلمۃ الفصل کا حوالہ دیا مرزا قادیانی کے بیٹے کی کتاب کا، اس کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. بھائی ان کے جواب تو دیں. چلے میں اپنا ٹائم آپ کو دیتا ہوں، ان کتابوں کے جواب دے دیں پہلے، پھر آپ کے سوال کی طرف آ جائیں گے ہم. چلیں اب میں مائک میوٹ کرتا ہوں. جی مفتی صاحب، میں ویسے ادھر کوئی مناظرہ نہیں کر رہا یا پھر آپ سے، میں ایک عام سا بندہ ہوں، تھوڑا سا نالج یعنی کہ رکھتا ہوں بس بیسک، اس کے علاوہ نہیں. تو میں نے بھی آپ سے یہی سوال کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رویہ تھا کہ جو خود کو مسلمان کہتا تھا. انور صاحب یہ نیچے لکھ رہے ہیں کہ یہ قادیانی نہیں، یہ رافضی ہے. یہ ایسا ہی ہے، یہ نیچے لکھ رہے ہیں. تقیہ تو نہیں شاید کر رہے آپ؟ جی نہیں یار عابد بھائی، یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ بندے کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ رافضی ہے، قادیانی نہیں ہے. یہ کیا گیم ہو رہی ہے؟ سر مفتی صاحب محترم، مجھے واللہ نہیں پتہ. یہ آج دوپہر کو میری براڈ پہ آئے تھے تو اس وقت تھوڑی سی بات ہوئی تھی، تو یہ جمعہ پڑھنے کے لیے چلے گئے اور اب آئے ہیں. تو آپ یہ نا وہ بات ہو رہی جو تھی، کمنٹ کر رہے ہیں نا، وہ تو رافضیوں کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں یہ بندہ رافضی ہے. اب عابد بھائی یہ کلیئر ان سے کر رہے ہیں، یہ بندہ تقیہ کر رہا ہے لگ رہا ہے مجھے. نہیں مفتی صاحب، آپ لوگ تو پہچان جاتے ہوتے ہیں کہ کون احمدی ہے کون نہیں. آپ واقعی احمدی ہیں یا کوئی اور ہیں؟ بتا دیں آپ. جی کھل کے میں بتا دیں. کوئی ایسی الحمدللہ بات میں نے کہا ہے میں احمدی ہوں. تو میں ایسا کیوں کہوں گا؟ کیونکہ باقی تو سارے کافر کہتے ہیں احمدیوں کو، تو کوئی ایسا مسلمان خود کو کیوں کافر کہلائے گا؟ ٹھیک ہے، میں الحمدللہ بدیشی احمدی ہوں. باقی جو نیچے کوئی کمنٹ کر رہا ہے، آپ کسی کے کمنٹ کرنے کی وجہ سے آپ کا بھی ٹیسٹ لے لیتے ہیں. مرزا غلام قادیانی نے کتنی شادیاں کی تھیں؟ ان کی 2 شادیاں تھیں. پہلی بیگم کا نام بتائیں. نہیں مجھے یاد نہیں، پڑا ہوا سارا نہیں، یاد مجھے نہیں. یاد. دیکھا، یہ بندہ رافضی ہے جی، بندہ رافضی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. بندہ ابھی ٹیسٹ ہو گیا نا، بندہ رافضی ہے، وہ صحیح لکھ رہا ہے وہ بندہ. عابد بھائی آگے آپ اچھا سنبھال لیں. وہ بندہ کون ہے؟ ایسے دوگلے بندے سے میں تو کم از کم بات نہیں کروں گا. وہ بندہ کون ہے؟ جس کی بنیادیں جھوٹ کے اوپر کھڑی ہوں، میں کیا بات ہو کروں؟ گیا مفتی صاحب؟ انہوں نے نا امام حسین کی ویڈیو نا ڈالی ہوئی ہے، کوئی اس بندہ لیے ایسا ہے، میری بات سنیں، کوئی ایسا بندہ ہے جو خود کو اور گالی دلوائے دنیا گا؟ کے ہر قادیانی کو پتا ہے کہ اس کا نام حرمت بی بی تھا اور اس کو پھجے دی ماں کہتے تھے. دنیا کے ہر قادیانی کو پتا ہے. آپ جو جھوٹ بول رہے ہو، تقیہ کر رہے ہو، غلط بات کر رہے ہیں آپ. عابد صاحب میں نہیں بات مفتی کروں گا، صاحب، آپ کریں، خود کریں. اور مفتی صاحب، یہ چیزیں ہم نے بچپن میں پڑھی ہوئی ہیں، تو بچپن کی باتیں اب تک نہیں یاد رہتی اتنی. ٹھیک ہے، یہ ابھی تو میں نے پڑھی نہیں. اس چیزوں کو پڑھے ہوئے مجھے تقریباً 15 سے 20 سال ہو گئے ہیں. کوئی ہے ایسا کوئی مسلمان جو خود کو احمدی کہہ کہ ان کے کافر کہلا لے؟ کسی میں ہے اتنی ضرورت؟ لو جی مفتی میں کہہ صاحب، رہا یہ ہوں جب کہ میں پہلے آئے تھے نا انور صاحب، الحمدللہ، تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں، میں نے یہی سمجھا تھا کہ یہ جو ہے نا لگتے ہیں جو انہوں نے ملک لگا بی ان سی این کی بھائی، گفتگو سے. ملک بی جی سی این بھائی، ان کی آئی ڈی ذرا چیک کیجئے گا، پتہ چل جی جاتا میں نے ہے چیک وہاں پہ. کی ہے، یا حسین لکھا ہوا ہے، انہوں نے جھنڈے لگائے ہوئے ہیں، اور یہ ساری پوسٹیں ان کی جو ہے نا وہی ہیں جو ہے نا اپنا اہل تشیع والے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میری بات سنو یار، وعلیکم میری بات السلام. سنو جی بھائی، یہ چیز جو یہ ہوتی سارے انور ہے ہیں بھائی ادھر یار بیٹھے ہوئے. ایسے نہیں کسی پہ الزام لگائیں. ان کی آئی ڈی پہ آپ کو ہر فقہ کی ویڈیو مل جائیں گی، ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے. وہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یا حسین لکھنے والا ہی صرف رافضی ہوتا ہے. ہم سنی ہیں، ہم بھی یا جی حسین کہتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے.
لیکن یہ اچھا احمدی کوئی یا حسین وہ ہم اگر بھی کوئی اس شیعہ چیز کو بھی ہے تو میری بات سنو، وہ انور بھائی آپ مرزا کلیم صاحب کرتے کو ہیں، آپ نبی کہتے مانتا ہیں ہے؟ کوئی احمدی کھلا کے آپ کو کیوں کافر کہلائے گا؟ الحمدللہ ہم احمدی بھی جی ہیں اور محمدی بھی ہیں، لیکن ہم قادیانی جی نہیں ہیں، سر مرزائی نہیں ہیں ٹھیک ہم۔ ہے، اگر آپ قادیانی ہاں کو، جی، یہ ہر ہاں دنیا جی کا میں مرزا قادیانی صاحب یہ کو کہتا مانتا ہوں، ہے کہ میں احمدی ہوں، مجھے احمدی کہو قادیانی نہ کہو۔ جی یہ تو جی دنیا کا ہر قادیانی یہ کہتا ہے جی جی، کہ وہ میں قادیانی نہیں ہوں۔ اس کی ایک وجہ ہے نا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی ایک وجہ ہے، جی کیونکہ قادیان ایک جگہ کا نام ہے بہرحال اور آپ وہ نے جھوٹ کیوں قادیانی وہی بولا؟ کہلائے گا مجھے جو اس صرف جگہ پہ چھوڑیں، پیدا ہوا۔ آپ سے مکالمہ نہیں بنتا ہمارا جی محترم۔ جی آپ مفتی بیٹا آپ صاحب، یہ جی بتائیے آپ نے جھوٹ کیوں بولا؟ یہ تقیہ کیوں؟ السلام علیکم تقیہ آپ مفتی کو یہ صاحب۔ کون سکھایا سا گیا ہے نا جھوٹ؟ کہ کون سا تقیہ جھوٹ؟ مفتی صاحب کر دو، جھوٹ بول دو، جی کون سا جھوٹ اپنے بتا مفتی مذہب رہے کو ہیں؟ صاحب، میں چھپا نے جاؤ۔ ابھی اس کی مفتی پوسٹیں وہ لگا کے مفتی بھی صاحب دیکھی کون ہیں، سا اور جھوٹ بولا زیادہ ہے؟ تر ان کی پوسٹیں جو ہے نا وہ اہل تشیع والی ہیں، صحیح ہے، ہاں اور ہاں یہ وہ جو کہہ رہا تھا نا ہر مسئلے کی لگائی ہے وہ غلط ہے، میں جا کے دیکھ کے چلا کے آیا ہوں، صحیح جی ہے جی، اس کو، اور یہ لیکن رافضی یہ ہیں، رافضی ہیں، جی رافضی ہیں، آپ یہ تقیہ کر آپ رہی ان ہیں، سے بات کریں، میں ابھی بس میوٹ تقیہ کرتا کر ہوں، رہی ہیں۔ لیکن زیادہ تر یہ ساری اچھا ان کی اچھا ہیں یا اچھا، میری بات عمران خان سنیں، کی ہیں۔ ہاں تو یہ تقیہ کر رہے ہیں اصل میں۔ تو اچھا یہ آپ نے کیوں تقیہ کیا یہ بتائیں جی؟ جی مفتی صاحب میں نے ان کو ڈراپ کر دیا ہے۔ ہاں نہیں یار، فضول آدمی، خود اپنا وقت بھی برباد کر رہے ہیں، ہمارا بھی کر رہے ہیں۔ یہ طریقہ کار ہوتا ہے کیونکہ ان روافظ کو تقیہ سکھایا جاتا ہے یہ وقت نیچے آنے کے بٹابا اوپر۔ انہوں نے بھی دیکھی ہے، یہ وہ بھی لکھ رہے ہیں رافضی ہے۔ ہاں جی جی، تو یہ تقیہ تو ان کے اندر ہے نا، وہ ان کا فرض عین ہے ان کے نزدیک، جھوٹ بولنے ہی بولنا ہے، جب وہ اچھا پھنس جاؤ مفتی تو صاحب، جھوٹ یہ بولو۔ میں مفتی صاحب میں چھوٹی سی بات سوال کر لوں آپ سے کہ یہ بتائیں یہ جو رافضی ہیں کیا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتی؟ نہیں، وہ رافضیوں کی قسمیں ہیں نا، کئی قسمیں ہیں، کئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی کو مانتے ہیں۔ رافضیوں کی قسمیں، رافضیوں کا کوئی ایک فرقہ تو نہیں ہے۔ مذاہب اسلام کتاب کا نام ہے، اس کے اندر تقریباً 250 ان کے فرقوں کی نام لکھے ہوئے ہیں اور ان کے عقائد بھی لکھے ہوئے ہیں مختلف ان کے۔ اب یہ پتہ نہیں کون سے فرقے سے تعلق رکھتا تھا۔ ان کی آئی ڈی پہ میکس پڑا ہوا ہے سر، میں نے ان کی آئی ڈی کو وہ وزٹ بس کیا، ایسا حضرت ہی ہے جی، وہ ملی جلی کیفیت ہے، ان کے بڑے قسم کے ہیں، کچھ ان کے اقسام ایسی ہیں کہ جو اہل سنہ کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، وہ تبرہ نہیں کرتے صحابہ کے اوپر، ٹھیک ہے، اور کئی ایسی قسمیں وہ ماتم نہیں کرتے، وہ علم نہیں لگاتے، وہ کڑے نہیں پہنتے، وہ اس طرح کی قسمیں ان کی کافی قسمیں ہیں۔ یہ اتنی جلدی پکڑ میں بھی نہیں آتے۔ اچھا صرف وہ نیچے کہہ رہی ہے احمد علی بھائی کہہ رہے ہیں صرف بخاری مانتے ہیں، تو بھائی باقی حدیثیں کدھر جائیں گی؟ صرف بخاری مانتے ہیں تو کون بخاری مانتے ہیں؟ یہ احمد علی بھائی کہہ رہے ہیں صرف بخاری مانتے ہیں، کون بخاری مانتے ہیں؟ شاید انہی کا کہہ رہے ہیں۔ او نہیں، وہ چلا گیا ایک بندہ، تو بات اس کے اوپر کیا کرنا، وہ سامنے ہوتا تو کوئی بندہ بات بھی کرتا۔ مرزا غلام قادیانی اپنے ہر نام ماننے والوں کو وہ کافر کافر گالیاں لکھ لکھ کے، وہ گالیاں ذریت البغایا، رنڈی کے بچوں، گشتی کے بچوں، خنزیروں، کتی کے بچوں، وہ گالیاں نکالتا رہا۔ اب بتائیے مرزا قادیانی کا کیا کرنا ہے؟ خلیفے تمہارے وہ باقاعدہ کتابوں کے اندر موجود ہے، میں نے حوالے بھی دیے ہیں، وہ تو کسی کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اب حتیٰ کہ تم لوگوں نے تو لکھا ہوا ہے، وہ بشیر الدین محمود نے الفضل کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو لوریے ہیں یہ کافر ہیں، مرتد ہیں، کافر ہیں۔ وہ تم اپنے ہی، تمہارے اپنے ہی فرقے ایک دوسرے کو کافر کافر کہتے ہیں۔ وہ جمبا گروپ کو تم نہیں مانتے، اور وہ جو عبدالغفار جمبا ہے وہ تم سب کو کافر کہتا ہے۔ اس کی جاؤ اس کے چینل کے اوپر جا کے ویڈیو دیکھو، اس کی ویب سائٹ کے اوپر بڑے بڑے مقالات لکھے ہوئے ہیں۔ تم لوگوں کی اپنی کتیا نہیں ختم ہو رہی، تم آگے دوسروں کی لڑائیاں ختم کرنے۔
हैं? पंजाबी में कहते हैं पहले अपनी मंजी थले डंगोरी फेरो, फिर वो दूसरों की बात करना। वड्डे अहमदी आती जाती खे नहीं, पता ही कख नहीं है। मैंने पूछा जी बताओ, अब बच्चे बच्चे को, दुनिया के हर कादियानी के बच्चे बच्चे को पता है मिर्ज़ा कादियानी ने 2 ब्याह किए थे। पहली जनानी को फज्जे दी माँ कहते थे, उसका नाम हुरमत बीबी था, और उसको इसलिए मिर्ज़ा कादियानी ने तलाक दी थी कि वो मिर्ज़े को मानती नहीं थी। ये दुनिया के हर कादियानी को पता है, पूछ के देख लें। झूठ, फ्रॉड, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। एक सवाल के ऊपर यब निकल गई है। चलें यार बात करें आप हजरात। जी बात कर लें, इतने साथी बैठे हैं, कोई बात कर ले। मैं माइक म्यूट कर रहा हूँ, नाराज तो नहीं हो गए कोई? नहीं ख्याल साहब, कोई परेशानी नहीं है। आप बात कर रहे हैं तो हम गुस्ताखी तो नहीं कर सकते आप जब कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आबद भाई मौजूद हैं आप? जी मौजूद हूँ। क्या हाल मेरा? ठीक ठाक है। अच्छा आबद भाई, एक काम किया करें, थोड़ा सा टेस्ट ले लिया करें जैसे मुफ्ती साहब ने लिया है। कल जो आपके पास 2 घंटे जिसने ज़ाया किए हैं, वो मैंने रात फर मुलदों की सिस्टम में बैठी मैंने उस औरत को देखा। मैं तो हैरान हो गया, क्योंकि यहाँ वो इतना बापर्दा तरीके से बात कर रही थी। काइंडली ये आप थोड़ा सा टेस्ट कर लिया करें, क्योंकि ऐसे लोग फिर ऐसे टाइम ज़ाया करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि उसके बड़े एतराज़ात थे, मैंने जब सुने ना, एक ब्रॉड पे थे तो उसी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ औरतों के हकूक़, तो फलां तुम ये करते हैं, तुम वो करते हो, पता नहीं कौन सी बातें कर रहे थे। वो मुल्हदों की सारी बातें हो रही थी, तो मैं सुन के हैरान हो गया। मैं कहा वहाँ कुछ और आईडी क्या थी अयान भाई? आईडी बताइएगा, कौन किसकी बात कर रहे हैं आप? कल एक ही औरत आई थी जिसने नीचे से वो थे, फिर मुफ्ती साहब ने समझाना शुरू किया, उन्होंने भी काफ़ी टाइम लगाया था। फिर अली के नाम से आईडी आ गई थी ऊपर, 1 2 3 4 5 6 करके। जी हाँ, बस थोड़ा सा एक छोटा सा नहीं टेस्ट ले लिया उसका करें, क्या है, अंदाजा लगे भी उसका क्या है बताइएगा, उसका क्या है बताइएगा। वो जो मुलद ग्रुप है ना, वहाँ जाके वहाँ बैठती है, और कल उसका एक आईडी पे वो बहुत ज़्यादा, एक शहजाद संधू नामी बंदा है शाहिद, उसके साथ बड़ी बहस चल रही थी। वो इस्लाम को डिफेंड कर रहा था, वो एक मुल्हिदाना रवैये को, एक बैठा हुआ था वहाँ बंदा, मुल्हिद नहीं उसका नाम था, क्या कहते हैं, उसने नाम भी एक गंदा सा रखा हुआ था। ये दोनों एक तरफ थे और बाकी एक तरफ थे, वो लगे हुए थे आपस में, तो औरतों के हकूक़, तो फलां, तो ये वो मतलब ऐसा ज़हन के जो पता ही आपको कि बंदा दूसरी तरफ होता। मैं क्या करूं। अच्छा यान भाई, यहाँ पे मैं अर्ज़ करूँगा कि आप तमाम साहिबान कोशिश फरमाएं कि हम ऑनलाइन कोर्स करवा रहे हैं, फ्री ऑफ दी कास्ट, कोई उसकी फीस नहीं ले रहे, तकाबले दियानो मज़ाहब का कोर्स करवा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तकरीबन 1500 स्टूडेंट्स हमारे पास हो गए हैं, लड़कियां और लड़के, तुलबा और तालबात। तो आप सारे साहिबान भी उस कोर्स में लाजमी शिरकत करें, ज्वाइन करें, और बहुत फ़वाइद मुरतब होंगे। आप खुद अंदाज़ा कर लें उस कोर्स का फ़ायदे। यहाँ तक आप देख सकते हैं कि इस एक हफ्ते में तकरीबन 50 यूट्यूब के ऊपर नए चैनल बने हैं हमारे तुलबा और तालबात के, जिसके ऊपर वो इन इस्लाम दुश्मन अनासर को जवाबात दे रहे हैं, और ना सिर्फ कादियानी मरज़ई बल्कि जनाब ईसाई हैं, यहूदी हैं, हिंदूज़ हैं, मुल्हिदीन हैं, उनको भी जवाबात दे रहे हैं।
और उनके ऊपर पूरे पूरे चैनल बन गए हैं। तो आप हजरात भी वहाँ पे हम पूरी ट्रेनिंग दे रहे हैं, हवाला कैसे तलाश करना है, कैसे गुफ्तगू करनी है, वीडियो कैसे बनानी है, कैसे चैनल बनाना है, कैसे मतलब ये कि सोशल मीडिया के ऊपर दीन की खिदमत करनी है और इन इस्लाम दुश्मनों को कैसे जवाबात देने हैं। ये वही कोर्स है कि जो हमारा जामिया खत्म नबूवत है गुजरांवाला में, तो उसमें जो कुछ होता है उसी को ही हम ऑनलाइन लेके आए हैं। तो आप जी हजरात मुफ्ती साहब सारे इसको ज्वाइन कैसे करना है? मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें। आपका व्हाट्सएप हमारे पास नहीं, आबद भाई से ले लें। लिख लें। नहीं आप इधर ना लिखाएं, मैं आबद भाई के पास अगर है तो मैं ले लूंगा इनसे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी आबद भाई आपके पास मुफ्ती साहब का नंबर है? वालेकुम अस्सलाम। है मेरे चलो पास है। आप मुझे ना सेंड कर देना, मैं आपको आबद ना भाई, व्हाट्सएप आबद भाई मुझे मैसेज भी करूंगा। भेज देना। जी ठीक है, मैं सबको जिन्होंने तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है खत्म नबूवत टाइम्स, तो उनको तो हर बंदे को ही पता है, क्योंकि मेरी हर वीडियो के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर होता है। मेरे हत्ता के चैनल के कवर पेज के ऊपर भी लिखा हुआ है मेरा पर्सनल व्हाट्सएप। हाँ ठीक है, तो उसको मैंने किया हुआ है आपका। हाँ, तो मेरे इस आईडी के ऊपर भी मेरा चैनल जो है ना वो मैंने मेंशन किया हुआ है, मेरी प्रोफाइल में आप देख सकते हैं। तो इतना कोई मुश्किल नहीं है मुझसे रब्ता करना, तो आप कर सकते हैं। तो इससे ये भी पता चलता है कि प्यारे प्यारे दोस्तों कि आप लोग हमारा यूट्यूब का चैनल विज़िट नहीं कर रहे, क्योंकि वहाँ पर अब रोज़ाना की बेस के ऊपर वीडियोज़ आ रही हैं एतकाबले दियानो मज़ाहब की। हमारा जो कोर्स हो रहा है ना, कोर्स के हवाले से ट्रेनिंग की वीडियोज़। जी उस्ताद तो मोहतरम, अगर तो आप लोगों ने उसको विजिट किया होता, सब्सक्राइब किया होता, उसके बेल आइकन पे क्लिक किया होता, तो फिर आपको नोटिफिकेशन मिल जाता और आप हमारी वीडियोज़ लाजमी देखते। तो चैनल कम अज़ कम सब्सक्राइब करके रखें, उसके फ़ायदे ही मुरतब होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और दूसरा यह कि हमारे पास दाखिला लेने वाले के लिए लाजम है कि उसने फिर हमारे साथ कदम ब कदम चलना है, कदम ब कदम। इंशाअल्लाह। अपना चैनल बनाएगा, अपनी वीडियोज़ बनाएगा, हवाला जात हम देंगे, ट्रेनिंग उसकी हम कराएंगे, उसकी तैयारी हम कराएंगे। तो आज नाकिस वीडियो बनाएगा, कल बनाएगा थोड़ी सी अच्छी बनाएगा, परसों थोड़ी सी और अच्छी, तो तरसों थोड़ी सी और अच्छी हो जाएगी। तो एक दिन बहुत ही अच्छे बन जाएंगे डिबेटर। तो हम अच्छा, ये मुफ्ती चाह रहे हैं कि साहब, तो डिबेटर्स वक्त तैयार का- किए जाएं, मुतकल्लिमीन और मुनादिरीन तैयार किए जाएं। जी मुफ्ती साहब, हम जो लोग हैं, कोई यूरोप में है, कोई इंग्लैंड में है, कोई कनाडा में बैठा है, तो आपका कोई मखसूस वक्त है जो आप क्लास देते कोई हैं वक्त या नहीं जी हजरत किसी जी, टाइम? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा जी, हूँ जी। कि वो मेरे साहब का चलो। वीडियोज भी मौजूद हैं, आप साहब का भी अभी अच्छा, जाके देख सकते हैं। एक हफ्ता ठीक पुरानी है। वीडियोज भी मौजूद हैं। आपको मैं तो पूरे वैसे हफ्ते आपको में, पाल टाक के ज़माने से देखता हूँ। हाँ जी माशाल्लाह, आप तो फिर एडे पुराने ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਮੰਨਣਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ। ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਜੀ, ਪਾਕ ਜਜ਼ਾਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ अब यही है ਜ਼ਿੰਦਗੀ ना जी, ਦੇ, ਅਮਲ ਦੇ, ਜ਼ਫਾਨ ਦੇ ਸਹੀ ਹੈ। आमीन, आमीन। ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ मलक ਵਾਸਤੇ। साहब यही अब कोशिश है, बड़े दोस्त कहते थे शाह जी कि कोई अपने जैसे बंदे तैयार करें, तो मुझे कोई राह ही नहीं मिल रही थी। तो फिर मैं मदीना शरीफ में था, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं एक ऐसा इदारा ही बना लूँ कि जिसमें मुनाजर तैयार किए जाएं, डिबेटर तैयार किए जाएं। तो फिर वहाँ से मैं नीयत लेके आया गुजरांवाला में, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बना लिया, अब वो चला रहा हूँ। तो साथ ही फिर बड़े दोस्तों ने ये कहा जी इसी कोर्स को आप ऑनलाइन लेके आएं, ताकि जो दूर बैठे हैं वो भी इस्तेफादा कर सकें। तो फिर हमने ये अच्छा। शुरू किया कि चलो, हाँ जी एक बात मैंने पूछनी थी, आप गुजरांवाले के हैं, मैं गुजरात का हूँ। अच्छा, जी। तो मैं अगर आपको अपने गुजरात से कोई बच्चे 2 3 4 भेजता हूँ, तो वो कितने दिन का कोर्स होगा? नहीं, वो नहीं, debate करने अभी के लिए? रहायशी
मोहतरम मलक साहब, अभी मेरी जितनी चादर थी है ना, मैंने चादर देख के अपने पाँव फैलाए हैं। अभी मेरे पास ज़ाती जगह भी नहीं है, मैंने रेंट पे जगह लेके, क्योंकि मैं करना चाहता हूँ ना, मैं करने वालों में हूँ, सिर्फ बातें बनाने वालों में नहीं हूँ। तो हम कुछ करके दिखाना चाहते हैं। तो मेरे पास नई जगह थी, तो मैंने फिर रेंट पे ले करके मैंने कहा शुरू तो करो ना, देखी जाएगी। तो अब वो अच्छा, रेंट मुफ्ती पर भी साहब, ले सुने ना जी, अगर आगे सुन आप ले, अच्छा सुन अच्छा लेना, करें मैं अर्ज कर रहा हूँ ना। तो रेंट पे लेके मैंने शुरू कर दिया। अब वहाँ पे 2-3 टीचर मैंने रखे और तालबात की क्लासें अलग लगाई, तुलबा की अलग लगाई। तालबात और तुलबा पढ़ के चले जाती हैं। ये जो आप कह रहे हैं ना, इसके लिए हमें एक पूरा बहुत बड़ा प्लान है, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। दुआ करें कोई ऐसे मुआमिनीन और ऐसे मिल जाएं प्यार मोहब्बत वाले कि कोई 2 कनाल की जगह ना, मेरा इरादा है कोई यहाँ अपनी ज़ाती ले करके उसको फिर एक मुनज़्ज़म तरीके से तामीरात उसकी करके एक मुनज़्ज़म उसमें तलीमात शुरू की जाए। लेकिन यह है कि अभी वो इतनी जल्दी नहीं। तो अगर मैं कोई पीर होता या कोई मेरी तंजीम होती तो फिर तो दिनों में ये काम हो जाना था। तो दुश्वारी यहाँ पर यही है कि हम ये दोनों ही नहीं है, तो हो जाएगा, ये भी हो जाएगा इंशाल्लाह, लगे हुए हैं ऐसा अच्छा मुफ्ती साहब जी। अच्छा, अगर आपको गुजरात में जी किराया जो भी होगा, उसका जो भी सिस्टम होगा जगह का, वो मैं इंतज़ाम कर देता हूँ, सही है? तो आप माशाल्लाह। उधर से उस्ताद मुझे भेज दें या खुद आया करें 1 वीक में, क्योंकि वो दूर तो है नहीं, ठीक है? गुजरात आपके बिल्कुल करीब है, क्योंकि 1-2 गांव ऐसे हैं जहां पर कादियानी लोग तकरीबन आधे हो गए हैं, सही है? अल्लाहु तो अकबर। अच्छा, मैं चाहता हूं कि आप ऐसा करें कि आप उधर आए। जी मोहम्मद साहब ये लगा ले, आप म्यूट लगाएं, मोहम्मद ज़ुबैर साहब या क्या है? नहीं ये बड़ी सोनी बात कर रहे हैं भाई, जगह सुने मैं पूछो देता से हूं। सुने। जी भाई, जी करें मुफ्ती साहब। बिल्कुल, जी, नहीं करें आप, बड़ी मलक साहब बड़ी सोनी बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ बड़ी बेहतरीन बात कर रहे हैं, करें बात। मैं आपको एक मकान की सूरत में फर्द कीता, एक मकान बना हुआ है, वो मैं अच्छा। आपको दे देता हूँ इस काम के लिए, सही है? आप हमारे जो बच्चे हैं हमारे गांव के हैं या इधर इर्द गिर्द के गांव के हैं, बिल्कुल गुजरात के पास ही है, सही है ना? वो हमारा गांव है, सही है? आप जो है ना, उन बच्चे भी हम आपको देते हैं, ठीक है? तो ऐसा करें, आप हमें उस्ताद दें, सही है? तो आप उधर आके, सही है, आप खुद भी आए, सही है, और बच्चों को इस सिलसिले में जो बच्चों को जो आगाह करें और बच्चों को तालीम दें, क्या ख्याल है? मैं कहता हूँ जी वेल हो गया जी, वेल हो गया। अल्लाह आपको बड़ी मुफ्ती इसकी साहब जज़ा आपका दे। मैं नंबर अल्लाह आपको लेता इसकी हूँ बड़ा आपसे, आपका ये है? नंबर आप ना तो मेरे व्हाट्सएप पे मलक साहब रब्ता करें और इसको ना जी बिल्कुल, करती हैं, इसको अमली सूरत में करती हैं, इंशाल्लाह लाती हैं अमली इंशाल्लाह, सूरत। जी बिल्कुल, तो मैं क्यों कोई नहीं, मुश्किल मैं नहीं। इंशाल्लाह। और ये मैं जी कहता हूँ जी ये बिल्कुल जितने सुन देख रहे हैं, ये सारे ये करो भाई, जी। ये इस आगे किस्म के इदारों की जाके अशद। मुफ्ती साहब आगे जाके शायद कोई अल्लाह पाक करम करेगा, चलो इतना भी मैं कमजोर नहीं, आगे जाके देखते हैं कैसा हमारा काम चलता है। मैं किराए पर लेता हूँ, सही है? आगे जाके कैसा हमारा सिलसिला चलता है, हम 5-6 मरले की जगह ले लेंगे, सही है? सही है, गांव में इतनी भी बड़ी होती है, मैं ले लूंगा इंशाल्लाह, कोई नहीं, आप पर बोझ भी नहीं डालूंगे। और हमारा गांव जो है ना, मेरा अपना गांव जो वो मजहब के साथ बहुत ही ज्यादा रखता है। और मलक साहब आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करें, तफसीली गुफ्तगू ना, कुछ ऐसे कुछ होते हैं, सीक्रेट्स होती हैं, वो ना फिर दुश्मन हमारे चार चफेरे हैं, तो वो फिर ना ऐसी बातें हमें ये भी हम आपको नहीं पूरी वो देते मामला हैं, ये है ना, उनकी डाल कोई नहीं हमें। आपका दुश्मन जो है ना जी, वो बड़ा तकड़ा है, वो आपको आपकी सोच से ज्यादा वो तगड़ा है। होते हैं ना, वो सामने से आएगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, उसको आप नहीं जानते, हम जानते हैं ना जी जी, उसने करना क्या है, उसके अगले कदम को भी हम जानते होते हैं कि अगला इसका कदम आना कहाँ पे है, इसने करना क्या है जी, वो हमें पता है ना। जी जी जी, तो आप ठीक है मुफ्ती साहब, इंशाल्लाह राब्ता करते हैं, तो इसको आगे बढ़ाते हैं, अमली शक्ल देते हैं। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और अभी किसी तक भाई ने मलक मुफ्ती साहब साहब से बात करनी है जी। मलक साहब अभी तक हमने मौलवी तैयार किए हैं, ये एक बड़ी कड़वी हकीकत बताने लगा हूँ, अल हक़्क़ु मुर्रुन
सच कड़वा होता है। हम मदारस बनाए, बहुत बड़े बड़े मदारस बनाए, करोड़ों अरबों रुपया महाना के अखराजात हैं, लेकिन वो 8-10 साल पढ़ने के बाद एक बच्चा फकत एक मस्जिद का मौलवी तक बन पाता है, इससे बढ़ के और कुछ भी नहीं। वो तकरीर भी करनी होती है तो वो 12 तकरीरें किताबें रखी हुई है, उससे तकरीर तैयार करता है हर हफ्ते की, और वो करता है। बस इतना हमने तैयार किया है। और ये मैं बात कोई 15-20 साल से सोशल मीडिया पे कर रहा हूँ। अपने उलमा इकराम का मैं नौकर तो मैं खादम तो मैं उनके पाँव की खाक उलमा इकराम की, लेकिन मैं ये उनका गुलाम होने के नाते ये उनकी अर्जी हम उनकी बारगाह में पेश एक अरसे की कर रहे हैं कि मोहतरम उलमा कदम बढ़ाएं यार, कोई ऐसा इदारा लाजमी बनाएं कि जिसमें डिबेटर और मुनाजर तैयार करें। कुफर मगरमच्छ की तरह मुंह खोल के खड़ा है, लेकिन हमारे पास मुनाजिर नहीं है। सोशल मीडिया पे लड़के और लड़कियां काम कर रहे हैं, ये सारा मजदूर तबका है और दुनियादार तबका है। अब इनको तो फिर जैसा जवाब आएगा, इन्होंने तो फिर वो ही गाली से जवाब देना है या मतलब इधर उधर की मार के जवाब देना है। जी 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 जी, किसी भाई ने करनी है? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब जी मुफ्ती साहब, मैं आबा साहब से आपका नंबर ले लूँगा। तो जो अल्हम्दुलिल्लाह आपने अदारा बनाया है या कोशिश कर रहे हैं, मोहम्मद साहब, मोहम्मद शाह, हाँ जी मोहम्मद शाहिद। अच्छा शाहिद साहब, जितनी मेरी तफीक कोई हुआ करेगी तो वो मैं उसमें नंबर नोट करें एक भाई। मिनट प्यारे भाई, नंबर नोट, नंबर मेरे पास है, नंबर का मसला नंबर नहीं है। नोट, एक मिनट जी मैं बोल देता हूँ ना। 0324 जी सर जी 0324 744 744 8814 8814 ये उस्ताद जी का नंबर है। 0324 744 8814। अच्छा सारे सुने जरा, इस कोरस को जो हमने डिज़ाइन किया है ना, जो ऑनलाइन कर रहे हैं, उसमें हमने मुख्तलिफ फिर आगे कैटेगरीज बनाई हैं। हमने ये देखा है कि कौन तालिबे इल्म किसके अंदर ज़्यादा ज़ौक़ और शौक़ रखता है। वो हर एक का इंटरव्यू लिया गया और उनसे पूछा गया, फिर हमने उसके मुख्तलिफ समझ ले के सेशन बना दिए हैं। जैसे देखें, रद्दे इल्हादियत का अलग सेशन हमने बनाया है, रद्दे ईसाइयत का अलग बनाया है, रद्दे कादियानियत का अलग बनाया है, रद्दे मिर्ज़ा जूनियर जेलमी का अलग बनाया है, रद्दे कुरानिस्ट का अलग बनाया है, ठीक है। और इस तरीके से मज़ाहब को हमने डिवाइड कर दिए। अब उसमें हुआ ये है कि हमारे पास यार माइक किसी का ओपन है, आवाज़ सही नहीं आ रही। अच्छा, तो अब हुआ ये कि उस एक एक फ़न के माहिरीन हमें मिल गए हैं, या एक एक फ़न के मुख्तलिफ हमें ज़ौक़ और शौक़ रखने वाले। अब हो ये रहा है कि हम उनको उस तरीके से तैयार कर रहे हैं जो रद्दे इल्हादियत वाले हैं। अब इसके अंदर पहले तो हम छोटे लेवल के बंदे उसमें ऐड ही नहीं किए, ठीक है। अब इसमें इंतहाई पढ़ा लिखा तबका जो है ना हमने ऐड किया है। कम अज़ कम हमने रखा था कि कम अज़ कम तालीम FSC होनी चाहिए, क्योंकि रद्दे इल्हादियत करने के लिए साइंस का इल्म होना ज़रूरी है। तो मैं चलो स्क्रीन ऑन करके आपको सरे दस्त दिखाई देता हूँ। ये अभी मैंने खोला ही है। ये देखें, ये कितने 28 बंदे आपको नज़र आ रहे हैं रद्दे इल्हादियत के अंदर, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये ग्रुप, ये देखें, ये रद्दे कादियानियत है जैसे, तो ये हमारे वो तकाबले दियानो मज़ाहब कोर्स के स्टूडेंट, ये देखें इसमें 44 बंदे हैं। इसी तरीके से हमने मुख्तलिफ डिवाइड किए हैं, यानी एक तो हमारा मेन कोर्स है तकाबले दियानो मज़ाहब और दरस निज़ामी, उसके अंदर फिर मज़ीद हमने आगे उसकी तकसीमात की हैं। तो बड़ा मुनज़्ज़म लेके हम इसको बढ़ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इतना लुत्फ़ आ रहा है। रोज़ाना 24 घंटे की बुनियाद पे हमारे तुलबा और तालबा तहकीकात कर रहे हैं, उनको मौजू दिया जाता है, असाइनमेंट दी जाती है, उसके ऊपर वो तैयारी करते हैं। जहाँ पे उनको दिक्कत आती है उनको हवाला जात दिए जाते हैं। तो ये देखें यार, इतनी मेहनत हो रही है, आप हजरात भी करें यार, लाजमी करें।
ਸਿਰਫ ਬਾतें ਕਰਨੇ ਸੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੀ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, कोई तैयारी करो, कोई टेंशन हो जाओ। ये सोशल मीडिया वार है, ये खाला जी का कार नहीं है कि जितना इसको पोला आप लोगों ने समझा हुआ है, इसके लिए बड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, एक एक चीज की आपको तैयारी। आपको किसी सहारे की जरूरत ना हो। आप कहें जी वो मुफ्ती साहब आएंगे तो वो जवाब देंगे, क्यों भाई मुफ्ती साहब, खुद बनो ना इस काबिल, खुद बनो। जब डिबेट होगी तो कोई तुम्हारा मुफ्ती या उस्ताद या तुम्हारे पीरो मुर्शद ने कोई साथ नहीं देना, उधर तुम दो बंदे मुनाजरा कर रहे हो, बस खेल के मैदान के अंदर तुम दो, बस हार या जीत तुम्हारी दोनों की होनी है, एक तुम्हारे मुखालफ की एक तुम्हारी। तो तैयारी करें भाई, और जबरदस्त किस्म की तैयारी करनी है। ये मियाँ अजीम आए हैं, ये भी हमारे स्टूडेंट हैं, इनको पूछें जरा कि तकाबुल दियानो मज़ाहब जो कोर्स करवा रहे हैं हम ऑनलाइन, कितनी चस आ रही है, क्यों मियाँ अजीम, बोलो ना कुछ। जी अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का कोर्स है, और सबसे बड़ी बात ये है कि कोई अदारा भी ऐसे तरीके से नहीं समझाता जैसे मुफ्ती साहब कहते हैं, अलिफ से लेकर आपको शुरू से लेकर सब कुछ सिखाया जाए। और सबसे बड़ी बात ये भी कोई अदारा नहीं आपको सिखाएगा कि आपने टॉपिक के ऊपर वीडियो कैसे बनानी है, फिर उसको एडिट कैसे करना है, उसका थंबनेल क्या होना चाहिए, फिर आपने अपना यूट्यूब पे अपना पैगाम लोगों तक कैसे पहुंचाना। ये दुनिया में मेरे ख्याल में शायद ही कोई वाहिद अदारा है जो आपको इतनी बारीकी के साथ चीज़ें समझा रहा है। और मैं तो ये बात समझता हूँ कि हम लोग खुशकिस्मत हैं कि जो हमें इतने अच्छे और इतने तलीम याफ्ता मुफ्ती साहब जो टाइम दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी भी अगर कोई लोग नहीं कर रहे तो यार फिर आप लोगों के लिए हम क्या कह सकते हैं कि इतनी सहूलत के साथ आपको एक चीज़ मुयस्सर हो रही है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है, तो आप लोग अभी भी अगर इस चीज़ को नहीं ज्वाइन कर रहे तो यार फिर आप लोगों का अल्लाह ही हाफिज़ है। जी मुफ्ती साहब बिल्कुल ठीक है, ये बात है मियाँ, हम लोग मुतहर्रिक लोग हैं, कोई सुस्ते नहीं है, कोई बातें बनाने वाले लोग नहीं हैं, हम करने वाले लोग हैं। तो हमें करने वाले लोग ही पसंद भी हैं। हम चाहते हैं हमारे पास भी हमारे इर्द गिर्द भी जो है ना वो कुछ मुतहर्रिक हमारे दोस्त रहें। सुस्ते लोग हमें भी सुस्त कर देंगे, बातें करने वाले गालियां निकालने वाले हमें भी वैसा ही बना देंगे। तो भाई हम ऐसे नहीं हैं, हम खुद मुहक्किक हैं, तहकीक वाले लोग हैं, जो भी बात करनी है तहकीक से करनी है। हम आगे से ये ख्वाहिश कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट भी वैसे ही बने, जैसे हम में वैसे बने। जो भी बात किसी से करें भाई, ले क्या मौजू कौन सा है, तो पटारी खोल के बैठ जाएं किताबों की, दलील से बात करनी शुरू कर दें, बस। ये दलील की दुनिया है भाई, यहाँ पे बातें नहीं चलती। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है हुजूर, ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र है, जी अल्लाह। आकिब रजा अर्ज कर रहा हूँ स्वीडन से। जी माशाल्लाह, जी माशाल्लाह। काफ़ी टाइम पहले से माशाल्लाह आपको सुन रहा था, तो शुरू में तो काफ़ी साल पहले सुना था, तो मुझे ये लगा था कि आप ऐसे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो सच्ची बात है और दिल की बात है। तो इन दिनों में मैं 1-2 महीने से थोड़ा फ्री हूँ, ड्राइविंग करता हूँ, और साथ में टिकटॉक पे जो फॉर यू पे डिबेट्स वगैरह चल रही होती हैं, तो यकीन जाने इतना गंद डाला हुआ है इन्होंने, कादियानियों ने और दीगर जो हैं लोग मसालिक से ताल्लुक़ रखते हैं या जिस तरह भी। तो अभी मैंने आपको देखा है तो बड़ी खुशी हुई है, और दिल कर रहा था कि आपसे जो है वो सलाम दुआ हो जाए। तो जिस तरह आप माशाल्लाह फरमा रहे हैं कि आप इस पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो मैं भी चाहता हूं कि मैं भी आपसे सीखूं, क्योंकि सीखने की आदत है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है। हम तो ये कहते हैं कि हमारा जो मोतारिज है और हमारा मुखालिफ जो है वो भी कम से कम पढ़े तो सही ना यार, पहले पढ़ के इख्तलाफ करो तो फिर मजा भी है ना। हमें भी पता चले जी हमारा दुश्मन जो है या हमारा मुखालिफ जो पढ़ा लिखा है। एक मतलब ये कि जब मुखालिफ भी तुम्हारा एक बेवकूफ किस्म का और जाहिल किस्म का होगा ना,
تو وہ پھر مخالفت کا بھی چس نہیں آتی, کوئی مزہ نہیں آتا. جی مناظرہ کرنے کے لیے ہم بیٹھ گئے ہیں یہاں, اور میں ایک مفتی آدمی اور میرے پاس فرض کر لیتے ہیں 1000 حوالہ ہے بات کرنے کو, اور جس سے میں بات کر رہا ہوں وہ ایک جاہل, اور اس کے پاس بات کرنے کو اور دلیل دینے کو ایک بھی نہ ہو. بتائیں وہ یہ کوئی وزن بنتا ہے؟ ہم پلہ باتیں بنتی ہیں, کوئی جوڑ بنے گا یہ کوئی؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. پہلے ہوتا تھا کہ علماء آپس میں مناظرے کرتے ہوتے تھے, یہ عوام کا کام نہیں تھا. تو آپ نے درست فرمایا کہ آج کل جس نے چند باتیں پڑھ لی ہیں وہ بھی آ کے کھول کے بیٹھ جاتا ہے, جی میرے سوالات کے جوابات دو. تو میں جو ہے 1-2 یہ قادیانیوں کی لائیو پہ گیا ہوں, تو خیر میرا بھی مدرسے سے تعلق رہا ہے, حفظ کیا ہے, اور درس نظامی کے بھی چند جو ہے سال میں نے پاکستان میں پڑھے. تو میں گیا ہوں وہاں پہ, تو وہ بالکل جاہل قسم کے لوگ تھے, اور وہ جو ہی میں گیا ہوں تو وہ پہلے کسی کو کہہ رہا تھا کہ آپ کے 3 بندے آئے ہیں, تو ہم نے ان سے سمیع اللہ کا ترجمہ پوچھا ہے تو ان کو نہیں تھا آ رہا. تو میں نے اس کو بولا ہے کہ میں ترجمہ کر کے آپ کو دیتا ہوں, آپ مجھے صحیح پڑھ کے سنا دو. تو وہ غلط پڑھ رہا تھا خود, نہ اس سے سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں تھا پڑھنے ہو رہا. تو پھر میں نے اس کے کافی 2 حدیث اس نے جو پیش کی ہیں اس پہ بھی کافی, پھر اس کے پاس جوابات نہیں تھے, اس نے مجھے نیچے اتار دیا. تو خیر میں بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, میرا اس فیلڈ سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے, لیکن ان دنوں میں ہو گیا, اور میں خود چاہ رہا تھا کہ مجھے کوئی ایسا پلیٹ فارم ملے جہاں سے میں کچھ سیکھوں اور سیکھ کے بات کروں. میرے پاس حوالہ جات ہوں. تو کل جو ہے وہ میں نے وہ جو سنائی تھی کہ وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, کہ وہ مرزا کہتا ہے کہ اس کا مصداق میں ہوں. تو اس نے مجھ سے حوالہ مانگا ہے, تو مجھے حوالہ نہیں ملا. کافی میں نے سرچ وغیرہ کیا ہے, وہ مرزا مسرور کی ویڈیو ملی ہے, تو وہ کہتا ہے اولن مصداق تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے, لیکن وہ کہانیاں کروا رہا تھا نا کہ اس کے بعد جو ہے نا وہ. تو میں نے کافی ڈھونڈا ہے, نہ میرے پاس کوئی ایسا بندہ تھا کہ جو اس فیلڈ کا ماہر ہو, میں اس سے حوالہ لے سکوں. تو میری خوش قسمتی ہے کہ آپ لائیو آئے ہوئے تھے, تو میری یہاں پہ حاضری ہوئی ہے, اور ماشاءاللہ آپ نے جو ملفوظات آپ کے جو آپ نے فرمائے ہیں تو میں نے سنے. تو میری بھی کوشش ہے انشاءاللہ آپ سے جو ہے وہ کمپلیٹلی انشاءاللہ تربیت لوں گا, اور سیکھ کر انشاءاللہ آگے بھی مفتی صاحب نیچے ظفر آ گیا. پھر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر. مفتی صاحب میں نے 1-2 باتیں آپ سے پوچھنی تھیں, ابھی آپ کی بات چل رہی ہے تو معذرت چاہتا ہوں آپ کو ڈسٹرب کرنے کے لیے. جی. اچھا, آج جو میری ایک جگہ ایک ڈبیٹ تھی ان سے نا, تو اس میں خیر ابھی تک تو آئے نہیں, میں انتظار میں ہوں تقریباً 1.5 گھنٹے سے. 7 بجے کا ٹائم دیا تھا مجھے, اور تقریباً ابھی 9 ہونے والے ہیں. 2 گھنٹے سے میں ویٹ کر رہا ہوں ان کا. لیکن ایک بات اور میری ذہن میں یہ وفاتی جو عیسیٰ علیہ السلام میں, اس کے اوپر بات ہم کر رہے تھے ان سے. تو جو قرآن پاک میں آیا ہے, ہم کہتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ, جی, کہ نہ انہیں قتل کیا گیا نہ انہیں سولی چڑھایا گیا. جی. تو یہ جو اس میں قرآن پاک میں سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو ان کی امتیں تھی جنہوں نے قتل کیا, یہ یہود جو بنی اسرائیل کے تھے انہوں نے, تو قرآن پاک میں ان کے بارے میں بھی ذکر ہے نا, جیسے وہ مختلف جگہ پہ جو ہے وہ بات کی گئی ہے کہ وہ سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ناحق قتل کیا کرتے تھے. جیسے وہ آیت ہے وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ. تو اس میں یہ جو آیت ہے اس میں تو وَقَتَلُهُمْ وَصَلَبُهُمْ, اگر یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے, تو میں یہ چاہ رہا تھا کیونکہ میں عربی نہیں جانتا, تو قتلوہ اور قتلہم کے درمیان کیا فرق ہے؟ یہ اصل میں آپ کورس کریں. سب سے پہلے تو حاجی صاحب آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ یہ تقابل دھیان کورس ہم کروا رہے ہیں, اس کے اندر ہم نے عربی گرامر کا بھی سیشن رکھا ہے. جب آپ عربی گرامر پڑھ لیں گے تو پھر یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ چل جائیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے حاجی صاحب, پڑھیں گے نا آپ؟ جی کیوں نہیں پڑھیں گے, میں تو ابھی سن رہا تھا, تو میں ابھی نمبر آپ کو میں نے نوٹ کر لیا کہ میں آپ سے کانٹیکٹ کروں گا. میں پاکستان میں ہی ہوں, تو انشاءاللہ ضرور کروں گا. ٹھیک ہے. اچھا, اب بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا, یہ سورہ النساء کی آیت 157 اور 158 جو بھی آپ پڑھ رہے تھے, اس کے اندر یہ جو ہے وَمَا صَلَبُوهُ, ٹھیک ہے,
اس جی کے اندر یہ جو ہو ضمیر ہے نا، ہو ضمیر، جی جی ہو ضمیر یہ پوری ہوگی اس طریقے سے، ہو ہما ہم، مائک میوٹ کریں گے تو پھر کچھ سمجھ آئے گی نا، ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، نینا، تو یہ ضمیر ہے، اور یہ ضمیر اگر تو فعل کے بعد ہے تو مفعول بہی بنتی ہے، اگر اسم کے بعد ہے تو یہ ضمیر مجرور بنتی ہے، اسم مضاف بنے گا اور ضمیر مضاف الیہ بنے گی۔ یہ تو گرامٹیکلی باتیں کر رہا ہوں، لیکن بہرحال آپ کو ابھی سمجھ میں نہیں آئیں گی، موٹی موٹی چیز اگر میں سمجھاؤں تو آپ کو ابھی سمجھ آ جائے گی، موٹی موٹی، کوئی گنجل والی باتیں نہیں کرنی۔ حاجی صاحب ذرا مائک اوپن رکھنا اور میرے ساتھ ساتھ چلیں ذرا۔ جی جی اب یہ دیکھیں، وَمَا صَلَبُوهُ، یعنی انہوں نے، یعنی یہودیوں نے اس کو قتل نہیں کیا، اس سے مراد یہ پیچھے المسیح عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہے نا، جی جی تو ہو سے مراد یہ والی شخصیت ہے، جی ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ آ گئی؟ جی جی مطلب یہ کہ یہودیوں نے اس کو قتل نہیں کیا، کس کو نہیں کیا؟ مطلب مسیح عیسیٰ ابن مریم کو، جو کہ رسول اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آگے کہا کہ اختلافو فیہ، یہ ہی ضمیر بھی وہی ہے جو یہ ہے، نظر آ رہی ہے؟ کہانیاں سنانے سے ذرا ایک منٹ جی ظفر صاحب، ذرا بعد میں بات کرتے ہیں، مائک میں۔ اچھا، یہ ہی ضمیر جو ہے وہ بھی یہی ہے، بات سمجھ آ رہی ہے کچھ؟ جی جی ٹھیک ہے، یعنی ان کو اختلاف ہو گیا اس میں، کس میں؟ عیسیٰ ابن مریم میں، ایسا ہی ہے جی ٹھیک ہے۔ اور عیسیٰ ابن مریم جسم کا نام ہے کہ روح کا نام ہے حاجی صاحب؟ جسم کا نام، روح کا نام نہیں ہے؟ روح کے ساتھ جسم، روح اور جسم دونوں کے مرکب روح کا اور نام ہے۔ جسم کے ساتھ، روح اور جسم کے مرکب کو رجل کہتے ہیں نا، مرد کہتے ہیں نا، انسان کہتے ہیں نا، تو انسان بنیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام۔ تو فقط جسم کا نام بھی عیسیٰ ابن مریم نہیں اور فقط روح کا نام بھی نہیں، ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی ہے۔ اب کریں مائک میوٹ۔ اب انہوں نے اس کو صلیب نہیں دی، مطلب روح اور جسم کو صلیب نہیں دی، ان کو اختلاف ہو گیا اس روح اور جسم کے اندر، یہاں شکن من ہو کے اندر بھی یہی ہے کہ شک ہو گیا اس کے روح اور جسم کے اندر۔ اچھا جی، آگے جا کے وما قتلوہ کے اندر بھی یہی ہے کہ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، یعنی روح اور جسم کو قتل نہیں کیا۔ اگلی آیت میں جا کے کہتا ہے اللہ بل رفعہ، بلکہ اللہ اس کو اٹھا کے لے گیا اپنی طرف، مطلب روح اور جسم کو اٹھا کے لے گیا۔ بے شک۔ تو یہاں سے اسی آیت کے اندر ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع جسمانی الی السماء ثابت ہوتا ہے۔ کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ قادیانی یہ کہتے ہیں کہ دکھاؤ کہاں پہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جسم سمیت آسمانوں پہ اٹھائے گئے، وہ اسی آیت میں۔ جزاک اللہ صاحب، آپ نے کوئی سارا بات مسئلہ، سمجھ آئی ہے؟ آپ نے میرا سارا مسئلہ حل کر دیا۔ ہاں، اب ظفر صاحب سے بات، مسئلہ میں تھوڑا سا یہ جو میں تھوڑا سا مسئلہ جی حل کروں۔ ظفر قادیانی صاحب کچھ بتائیں گے، جی کریں جی۔ یہ آیت جو پڑھی ہے وما قتلہ وما صلبہ ولکن شبہ لہم، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نہ وہ انہیں صلیب چڑھا سکے، نہ وہ انہیں قتل کر سکے، نہ وہ انہیں صلیب چڑھا سکے، صلیب پہ مار سکے، اور وہ شک میں مبتلا ہوئے کہ انہوں نے ان صلیب پر چڑھا کر انہیں قتل کر دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ صلیب پر سے زندہ اتر آئے تھے۔ صلیب پہ مرنا اس کو کہتے ہیں، صلب اس کو کہتے ہیں
नहीं, कि जो ये सलीब किसका मतलब है कि सलीब से नीचे जिंदा उतर आए थे? कहाँ पे लिखा है? ये जब वो सलीब पे कत्ल नहीं कर सके और कहाँ वो पे लिखा सलीब है कि सलीब से जिंदा उतार लिए गए? जब बात कुरान अल्लाह ताला बता रहा है कि वमा जी जी, वो कौन से वमा अल्फाज हैं? ये सलबू। मैं कुरान सामने कर देता हूँ, वो मुझे हाँ जी, लफ्ज जरा बता दें, किन लफ्जों का तर्जुमा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब से नीचे उतार लिया गया? सलीब से आपका क्या ख्याल है कि जो सलीब पे लटकाया गया था कौन था? ख्याल नहीं, कुरान 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 कुरान, नहीं, कुरान तो ख्याल यही नहीं यहाँ चलना। ये आपके सामने है, बताइए। आपने कहा जी इस आयत का तर्जुमा ये है कि वो सलीब से जिंदा उतर है। आपके सामने बताएं कौन से अल्फाज का तर्जुमा है? अल्फाज का तर्जमा आगे खुद समझ आता है कि वमा बताएं ना, खुद समझ में कैसे आया? कौन से अल्फाज से आपने खुद समझा, बताएं। तो फिर क्या हुआ? कौन वो कहाँ चले गए हज़रत ईसा? बोले अब, मैं बोल रहा हो हूँ ना। गया। अच्छा, मैं अब इस एक आयत को छोड़ें, मैं आपको एक आयत का तर्ज पूछता क्यों हूँ। छोड़े? ना ना, छोड़नी नहीं ना। ये बात का ये ना अपनी ब्राडों के ऊपर करिएगा ये काम। ये मैं छोड़ो, इसको छोड़ो, उधर भागो, दौड़ जो, मिट्टी पाओ, ये अपनी ब्राडों पे करना है। यहाँ पे अच्छा, कुरान तो आपके सामने है। मुझे ये आपने बताओ। कहा इस आयत का तर्जुमा ये नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये तर्जुमा है। आपने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब से नीचे उतार लिया गया, ये आयत का तर्जुमा है। कौन से अल्फाज का तर्जुमा है, बताइए। ये वमा कतलहू वमा सलबू, हाँ, वो ना इसका कत्ल मतलब कर होता है सके। सलीब से नीचे उतार हाँ, लेना। नहीं, ना कत्ल कर सके, ना सलीब हाँ, पे मार सके। हाँ। फिर वो हज़रत ईसा कहाँ गए? कौन था तो सलीब हजरत पे? ईसा की तो बात ही नहीं, तो ये तो उस शख्स की बात हो रही है जिसके बारे में कहा था शुब्बिहा लाहुम। शुब्बिहा एक लहुम, और इसलिए शख्स को शुबे के एक और शख्स को शक्ल दे दी गई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की, तो वो शुबे के अंदर पड़ गए कि और ये कहीं असल वाला ये ही लोगों है। को गुमराह करने का तरीका छोड़ो। ये तुम लोगों को अच्छा, गुमराह ये कर रहे हो। गुमराह करने का तरीका है। तुम लोगों को हैं? गुमराह कर रहे हो, इसका तर्जुमा ये गलत चलो, बयान कर रहे हो। अब मैं खोलने लगा हूँ मिर्ज़ा कादियानी की किताबें। हाँ, ये खोलो। जो बात मैं कर रहा हूँ यही बात मिर्ज़ा कादियानी कर रहा है। हाँ, मुझे बताओ थोड़ा कहाँ सा लिखा है? टाइम हाँ, आई, बताओ। अभी ये गौर ये मैदान ले, हम उधार छोड़ते नहीं है। उधार हम हवाला 36 दफा तुम पहले जेब लाजवाबों में के रखते भागे हो। हैं। हम 36 हवाला पहले जेब में रखते हैं, फिर बात करते हैं। ऐसे बात करते वो नहीं। हवाले उस वक्त क्यों नहीं पेश करते जब अहमदियों के साथ हम बात करते हो? हवाला जेब में ही रखते हैं। उस वक्त तो झूठे होकर दफा हो जाते हो वहाँ से। थोड़ा जैसा साह लईदा हुंदा है, एवें रोले पान नाल ते नहीं ना मिर्जा जी ने सच्चे होना। जफर साहब आपसे गुजारिश है कि आप अदब के साथ बात कीजिए, वो भी आपसे अदब के साथ बात कर रहे हैं, प्लीज़ आपकी मेहरबानी होगी। ये ले जी रूहानी खज़ाइन जिल्द 1 सफ़ा 593 के ऊपर मिर्ज़ा कादियानी ये एक आयत लिख के कहता है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ी लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही। ये आयत, ये है कुरान की आयत, असल मैंने लगा दी है। कहते हैं ये आयत जिस्मानी और सियासी मुल्की के तौर पर हजरत मसीह के हक में पेश गोई है, और जिस गलबा कामिला दीन इस्लाम का वादा दिया गया है वो गलबा मसीह के जरिए से ज़हूर में आएगा। वो मिर्जा कादियानी अपने आप को तो मसीह कह ही नहीं रहा, वो कह रहा है इस आयत से पता चल रहा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिस्मानी तौर पे अभी वापस आएंगे। जिस्मानी तौर पे अभी वापस आना है, तो क्या रूहानी तौर पे नहीं, जिस्मानी तौर पे मिर्जा कादियानी कह रहा है कि वापस अभी आना है। और जिस गलबा कामिला दीन इस्लाम का वादा दिया गया है वो गलबा मसीह के जरिए से ज़हूर में आएगा ज़हूर में अभी, जिस्मानी तौर पे आगे। और जब हजरत मसीह अलैहिस्सलाम दोबारा इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे जिस्मानी तौर पे, रूहानी नहीं लाएंगे, तो इनके हाथ से दीन इस्लाम जमी अफाक और अख्तार में फैल जाएगा। इनू कहंदे जे जादू, वो जो सर चढ़ के बोले दबो जवाब हूं बोलो। हाँ जी जफर पीछे ना गया जी। जफर होश कर, जफर चला गया पीछे। जफर इधर सामने नेड़े वो नेड़े वो जफर होश कर, वो जाग। जफर इधर सामने आ।
तेरा तो यार मरन तू दा भी मुझे वक्त आ समझाने गया आया कर्मा था, इधर लिया आ समझा इधर जफर। मुझे जरा। जफर साहब इधर आओ सामने। यही बहाने इनके नहीं खत्म होते, बस गया जफर साहब चलो भाग जी गया जी। दंदा भार डिग पिया, दंदा भार डिगया। एक बारी ना मुझे सारे समझाने भाई आया था माइक कि तेरे ओपन बना वो करके दौड़ ना गया वे, नारा ला दौड़ दो गया, खत्म नबूवत, चलो दौड़ गया ना। ताजदार जिंदाबाद लख खत्म दी नबूवत लानत का जिंदाबाद दियानियत दे उत्ते, जिंदाबाद। जिंदाबाद। लख दी लानत का दियानियत है। उमेश सिस्टर आप ऊपर आ जाएं। अच्छा इजाजत हो तो मैं मुफ्ती साहब से 2 सवाल कौन करूं। आई अम्मे सिस्टर है, खीर हो गई है जी कर एक लें जी मिनट कर यार लें। कि भाई उमेश सिस्टर आ रही हैं, अब इनका वो दिन नजदीक है, तो सिर्फ अगर ये 2 बात सवाल करना और मुफ्ती साहब का जवाब। है जी जी करें। पहले तो मुफ्ती साहब आपकी खिदमत में सलाम अर्ज है, अल्लाह ताला जी आपको दीन दुनिया आखिरत की तमाम भलाइयां अता फरमाए और आमीन यहाँ पर आमीन मेरे सारे बात। मुफ्ती आमीन। साहब मैं दो चीज़ों की वजह से बड़ा परेशान हूँ। आप ही हैं जो, या सिस्टर उम्में हो सकती हैं जो इसका मुझे कोई जवाब प्रॉपर दे सकें। मुख्तसर सवाल ये, कादियानियों के साथ 2 प्रॉब्लम्स हैं जी जो मैंने अभी तक नोटिस किया है। पहला, जब भी इनसे बात करते हैं ना ये किसी एक नुक्ते पर नहीं रहते, इसका हल क्या है, ये गुजारिश आपकी बारगाह में। दूसरा, ये यार ऐसा मतलब ये ARK आप तनवीर तो नहीं है? नहीं मोहतरम नहीं अच्छा नहीं जी मोहतरम। जी दूसरा अच्छा ये है कि उम्मे हर जुबान के ना कुछ कवायद व जवाबित होते हैं। आ रही जी अब जी जी जाहिर सी बात है अरबी जुबान के कुछ कवायद व जवाबित हैं और उसके दायरे से बाहर रहकर बाहर निकल कर आपको तर्जमा तावील नहीं कर सकते। अब मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि जब भी इनसे हम तर्जमा पेश करते हैं ना, जो मिन वन वही है जो अल्फाज के साथ बनता है लैंग्वेज के रूल्स पर। अब ये जो तावीलें करते हैं इसका क्या इलाज करें, बस यही गुजारिश है। बाकी माइक ओवर टू यू सर। हाँ इसका हल खुद मिर्जा कादियानी ने बताया हुआ है। मिर्जा कादियानी कहते हैं तावील नहीं होती, वहियों के अंदर जो नबी की तरफ वही होती है उसके अंदर तावील नहीं होती, तावील की गुंजाइश नहीं होती। हाँ ये खुद मिर्जे ने कायदा कुलिया बनाया है। हवाला मैं मिर्जे का कोई कादियानी को दूंगा, हवाला मैं उनसे मुफ्त को नहीं देना भाई। कोई कादियानी आएगा ना सामने, हवाला उदू मैं देंगा। खुद मिर्जा कादियानी कहता है कि नबी की बातों के अंदर तावील नहीं होती, तो ये कादियानी फिर मिर्जे कादियानी की बातों के ऊपर तावील क्यों करते हैं? वो मिन्नो वन ऐसे ही समझी जाएगी जैसे तुम तो मानते हो ना मिर्जे को नबी कादियानियों। मिर्जा खुद कायदा कुलिया बनाया है कि नबी की बातों के अंदर तावील नहीं होती। हाँ ARK भाई कोई आपको भी कुछ समझ आई? हवाला अगरचे माजरत मैंने नहीं दिया तो वो अभी मैं देना भी नहीं चाहता, कोई आएगा फिर ही हवाला देंगे। नहीं कोई मसला नहीं मुफ्ती साहब, बस यही 2 सवाल थे। ये मुझे मैंने जितनी बार भी इनसे मुकालमा मुबाहसा या डायलॉग करने की कोशिश की है ना, ये अच्छा 2 ARK भाई जरा सुनिए यहाँ पे दोस्तों, मैं एक बात मुझे एकदम याद आ गई है। हम अपने स्टूडेंट्स को ये इस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं कि बर वक्त हवाला। हाँ हवाले आपको हजारों की तादाद में आपके पास मौजूद हैं या मतलब आपने पढ़े हैं, लेकिन जब बात चल रही हो रब्बत के साथ जब आप बात ना कर पाएंगे फिर आपके अंदर वो मुनाजरे की अहलियत पैदा नहीं होगी। अगर आप किसी क्रिश्चियन के साथ बात कर रहे हैं तो बाइबल के फौरी हवाले चाहिए। अगर किसी यहूदी के साथ बात कर रहे हैं तो फौरी तौर पे तालमूद का हवाला चाहिए। अगर आप किसी हिंदू से बात कर रहे हैं तो गीता ग्रंथ के हवाले फौरी चाहिए, वेदों के हवाले चाहिए। अगर आप किसी एथियस्ट धैर्य से बात कर रहे हैं तो साइंस का फौरी तौर पे हवाला चाहिए। तो इस तरीके से इस नहज पे हम अपने तुलबा और तालबात को तैयार कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये ARK भाई आप अभी तशरीफ लाए, हम असल में तारुफ करवा रहे थे। हम ऑनलाइन एक कोर्स करवा रहे हैं तकाबले अदयानो मज़ाहब मा दरस निज़ामी, तो वो बात चल रही थी तो उसी ज़िमन में ये बात मैंने की है। जी बात कर लें आप। जी मुफ्ती साहब, बाकी कोई और भाई बात करना चाहते हैं तो एक बहन आई है, वो कह रही है मुझे इंग्लिश में बात करनी है, अफ्रीकन है।
इंग्लिश में भाई आप लोग ही बैठ के करें, तो मुझे वैसे भी जाना है, तो मुझे इजाजत दे रहे हैं आज के लिए इतने। तो मुसलमान नहीं वो आप लोग बेहतरीन बात कर सकते हैं। आबिद बड़ा बेहतरीन डिबेटर है, आबिद भाई खुद कर लेंगे इंशाल्लाह। चलो जी मुझे इजाजत दें भाई, अस्सलाम वालेकुम। नहीं नहीं मुफ्ती साहब किथे चले हो? मैं हाँ बड़ा मां मुफ्ती